کہا مجھے تو ہم آپ کی بھی اینٹ بجا دیں گے. پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج بات کریں گے NA-75 ڈسکا ضمنی الیکشن کے حوالے سے. الیکشن کمیشن نے آج ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے اور پاکستان کی سیاسی یا ڈیفینیٹلی پاکستان کی انتخابی تاریخ میں اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح سے ایک ضمنی الیکشن کو پورے کا پورا کالعدم قرار دے دیا جائے اور اتنی منظم اور اتنی واضح قسم کی دھاندلی سامنے آئے کہ الیکشن کمیشن بھی مجبور ہو جائے کہ پورے حلقے کا ضمنی الیکشن کالعدم قرار دے کے وہاں پہ دوبارہ سے جو ہے وہ پولنگ کروائی جائے. اب پاکستان مسلم لیگ نون کا تو یہ پہلے دن سے مطالبہ تھا کہ پورے حلقے میں NA-75 کے الیکشن کروایا جائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس بات پہ مصر تھی، اصرار کر رہی تھی کہ پورے حلقے کے بجائے صرف ان پولنگ سٹیشنز میں ری پول کروایا جائے کہ جہاں پہ چیزیں خراب ہوئی ہیں، جہاں پہ بظاہر نتائج میں رد و بدل کیا گیا ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے آج جس طرح سے ایک مضبوطی کے ساتھ سٹینڈ لیا ہے اور جس طرح آزادانہ اور غیر جانبدارانہ طریقے سے اس ٹیسٹ کیس کو نبھایا ہے، یہ ڈسکا کا الیکشن کمیشن کے لیے نہ صرف ووٹ چوری کے حوالے سے، دھاندلی کے حوالے سے ٹیسٹ کیس تھا، بلکہ امن و امان کی جو انتہائی افسوسناک صورتحال کریٹ ہوئی اس کے حوالے سے بھی ٹیسٹ کیس تھا. اب ایک طرف دھاندلی کے الزامات کے خلاف تو الیکشن کمیشن نے ڈسکا کے الیکشن کو دوبارہ وہاں پہ انتخاب کروانا 18 مارچ کے لیے اعلان کر دیا ہے، اور جو امن و امان کی صورتحال کریٹ ہوئی تھی اس میں الیکشن کمیشن نے بڑا زبردست، بڑا دبنگ فیصلہ کیا، بڑا زبردست قدم اٹھایا. چیف سیکرٹری پنجاب اور IG پولیس پنجاب کو طلب کر لیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور صرف یہی نہیں، کمشنر گجرانوالہ ڈویژن، RPO گجرانوالہ رینج، ان کو ان کے عہدوں سے تبدیل کر کے گجرانوالہ ڈویژن سے باہر بھیجنے کی جو ہے وہ احکامات جاری کر دیے ہیں. اس کے علاوہ DC سیالکوٹ، DPO سیالکوٹ اور اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا کو معطل کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں. صرف یہی نہیں، چند پولیس آفیسرز ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں سیالکوٹ کے، پولیس آفیسر ہیں سیالکوٹ کے، اسسٹنٹ کمشنر ہیں ڈسکا کے، DSP ہیں سمبڑیال کے اور DSP ڈسکا، ان کو فوری معطل کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے آج جس طرح سے دبنگ اقدامات لیے ہیں، پورے پاکستان میں ایک خوشگوار حیرت تھی کہ کیا واقعی پاکستان میں ادارے اتنے مضبوط ہو گئے ہیں. یہ سوال آج ہم پروگرام میں اٹھائیں گے. اور دوسرا سوال کہ پاکستان تحریک انصاف نے پہل تو الیکشن کمیشن کے آج کے فیصلے کو ویلکم کیا، لیکن اس کے بعد ایک ری تھاٹ ہوا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کا اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانا، کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ اور کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی سیاسی جماعت کے سیاسی دباؤ میں تو نہیں آیا کہ اس نے پورے حلقے میں دوبارہ سے پولنگ کروانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں؟ تو یہ چند ایک میجر سوالات ہیں جن کو پروگرام میں اٹھانے کی کوشش کریں گے، جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. میرے پاس بڑے زبردست مہمان آج موجود ہیں. احمد بلال محبوب صاحب پل ڈیٹ کے سربراہ ہیں اور پاکستان میں سیاسی اور انتخابی امور پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. جنرل امجد شعیب صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، پاکستان میں سیاست کے اتار چڑھاؤ پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ماہرانہ رائے دیتے ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں، امیر عباس صاحب. آپ ان کا پروگرام تبدیلی کے عنوان سے دیکھتے بھی ہیں، تو امیر عباس صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ آج الیکشن کمیشن نے جو بڑے مضبوط، بڑے دبنگ فیصلے لیے ہیں، تو کیا پاکستان میں واقعی تبدیلی آ رہی ہے؟ لیکن احمد بلال محبوب صاحب، پہلا سوال میں آپ سے کروں گی، جو آج الیکشن کمیشن کے اقدامات سامنے آئے ہیں، کس نظر سے آپ ان اقدامات کو دیکھتے ہیں؟ کیا ECP، بلکہ اس سے پہلے میں سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ کیا جو یہ فیصلہ آیا ہے آج ری پول کا، کیا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نئے پاکستان میں ادارے مضبوط ہو گئے ہیں، یا پھر یہ حکومت کے خلاف، ووٹ چوری کے خلاف چارج شیٹ ہے؟ احمد بلال صاحب. جی بہت شکریہ غریدہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طویل عرصے کی دعائیں اور خواہشات اور کوششیں جو پاکستان کے لوگوں نے
पिछले कई अदवार में की हैं इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने के लिए, उसको बाइख्तियार बनाने के लिए, और फिर उनको बाइख्तियार बनाने के बाद फिर ये उम्मीदें कि इन इख्तियारात का इस्तेमाल भी होगा बिलाखिर। तो आज मैं समझता हूँ कि वो अपने अंजाम को पहुंची है, या कम से कम उसका आगाज हो गया है, जो बहुत हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत खुशी का बायस है कि इलेक्शन कमीशन ने उन इख्तियारात का इस्तेमाल किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी और फिर बाद में जो इलेक्शंस एक्ट 2017 बना उसके मुताबिक भी, और 18वीं तरमीम के बाद भी जो बतदरीज इसको इख्तियारात हासिल होते रहे हैं। इख्तियारात तो हासिल हो गए थे लेकिन उनको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं हो पा रही थी। तो मेरे ख्याल में इस इलेक्शन कमीशन ने उस एक साइकोलॉजिकल बैरियर को भी अबूर किया है और एक फैसला किया है, और ये फैसला कई सतह पे है और अभी इस फैसले को तकमील तक नहीं पहुंचा, क्योंकि इसमें इन्होंने ये बताया है कि अभी इंक्वायरी इन्होंने करनी है। वो इंक्वायरी ये खुद करेंगे या वफाकी और सूबाई हुकूमत के थ्रू करवाएंगे, इसका फैसला भी होना है। और अभी इन्होंने चीफ सेक्रेटरी और आईजी को भी जो बुलाया है वो भी इस इंक्वायरी की एक शक्ल है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत तारीखी है फैसला, और अल्लाह करे कि इस फैसले, क्योंकि ये फैसले के बाद इसको यकीनन अब कोर्ट में भी चैलेंज होगा, तो कोर्ट्स को भी अब मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को मद्देनजर रखना होगा। जैसे हिंदुस्तान में इलेक्शन जब हो रहे होते हैं तो कोर्ट्स इलेक्शन कमीशन के मामलात में मदाखलत नहीं करती, वो रिट पिटीशन नहीं सुनती और जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करती हैं। तो मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ भी ऐसे ही होगा और इलेक्शन कमीशन को कोई थोड़ा सा मौका दिया जाएगा। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा गरीदा, जो बहुत अहम है कि 18वीं तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन का हर मेंबर बाइख्तियार है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने तौर पे फैसला नहीं कर सकते। ये 5 लोगों का मुत्तफिक का फैसला है। इस लिहाज से भी ये बहुत तारीखी और अहम है कि ये तमाम 5 के 5 इलेक्शन कमिश्नर्स ने इसके ऊपर साइन किया, उनका मुत्तफिक का फैसला। ठीक है, जामजद साहब, आप किस तरह देखते हैं इलेक्शन कमीशन के आज के फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा फैसला है, खुशाइंद है। पहली दफा हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने आप को असर्ट कर रहा है। ठीक। वो मादरत खाना इलेक्शन कमीशन का रवैया वो मेरा ख्याल है खत्म होता नजर आ रहा है। और जो चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को बुलाया है, एक तरफ तो उनको मेरा ख्याल मौका दिया जाएगा कि वो अपनी वजाहत करें, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये भी एक ऐसा कदम है जिससे कि पूरे सूबे में एक मेरा ख्याल मैसेज जाएगा कि इलेक्शन कमीशन मीन्स बिजनेस, ऐसे नहीं है कि जो जी चाहे करते रहे। और ये जो फैसला उन्होंने किया कि पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन करवाया जाए, मैं समझता हूँ वो भी दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि बदमनी तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन, ये ठीक है कि आपने कहा जी 20 पोलिंग स्टेशन जो है वहां से गड़बड़ हुई, लेकिन गड़बड़ का एहतमाल पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, क्योंकि हर जगह आपने देखा कि लोग वेपन्स भी लेके फिर रहे थे, पुलिस भी गायब थी और काफी अफरा तफरी का आलम था। और जब इस तरह का खौफ का आलम हो तो नेचुरली टर्न आउट भी कम हो जाता है। तो ये तो होना चाहिए कि पुरअमन माहौल मुहैया किया जाए ताकि टर्न आउट अपनी पूरा जो ओरिजिनल होना चाहिए वो वहां पे टर्न आउट पूरा नजर आए। तो ये मेरा ख्याल है इन्होंने बड़ा अच्छा किया है, काफी सोच समझ के, और एक बड़ा एक वसी पैमाने पे फैसला कर दिया जो मेरा ख्याल है आइंदा के लिए बेहतर होगा। लेकिन ये चूंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का तो आप इस तरह कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी सारी करती हैं रिगिंग, इसमें कोई शक नहीं है। और जब जनरल इलेक्शन होंगे फिर आप देख लीजिए हर जगह के हर सूबे में पुलिस जो है वो पोलिटिसाइज है और उस सूबे के अपनी गवर्नमेंट के मुताबिक काम करती है। इस इश्यू को एड्रेस नहीं किया जा सका, पुलिस भी पोलिटिसाइज नहीं हुई, और जनरल इलेक्शन में आके हमें समझ लगेगी कि हमारे साथ वही कुछ हो रहा है जो अमूमन होता है। अमीर अब्बास साहब, आप मुझे बताइए कि ये तब्दीली किस तरह से आई है? क्या वाकई इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को असर्ट किया है? क्या वाकई इलेक्शन कमीशन का आज का तारीखी इकदाम है सिर्फ रीपोल ही करवाना नहीं, बल्कि जिस तरह से लाइन हाजिर करवा दिया है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बड़े बड़े सरकारी अफसरान को मुअत्तल करवा दिया है, सस्पेंड करवा दिया है, डिवीजनों से बाहर भिजवा दिया है, ये तब्दीली आई है वाकई अमीर अब्बास साहब?
آپ نے فرمایا کہ خوشگوار حیرت ہے. میں تو سمجھتا ہوں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ حیرت انگشت بدندہ. کیا آپ وہ انگلی چبانا شروع کر دیتے ہیں دانتوں تھلے کی؟ ہو کیا گیا ہے تو یہ واقعی ایک بڑی حیران کن تبدیلی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم 1970 سے لے کے اب تک جو ہم ہر 3 سال یا 2.5 سال یا 5 سال کے بعد ایک صفحے ماتم بچھاتے ہیں کہ جی الیکشن لٹ گیا, الیکشن پہ ڈاکہ پڑ گیا, برباد ہو گئے, اور اس میں سے نکلتا کچھ نہیں ہے, اور پھر ایک اور الیکشن وہ اور ایک ڈرل بن چکی ہے پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے, جو اس میں تجاویز ہیں یا اس میں احکامات ہیں, جو بھی اس کی لیگل حیثیت ہے, اگر اس پر عمل ہو جاتا ہے, میرا خیال ہے اس کا اگر 70% اس پر عمل ہو جاتا ہے, تو آپ سمجھیں کہ 2023 کا جو الیکشن ہے, مجھے تو وہ پاکستان میں واقعی بہت تابناک نظر آ رہا ہے. ابھی جن لوگوں کو انہوں نے معطل کرنے کے احکامات دیے ہیں, اصولی طور پہ ان کو معطل نہیں, ان کو ڈسمس کرنا چاہیے, ان کو برطرف کرنا چاہیے. ایسے ناخلف اور ناہنجار سرکاری افسران کہ جو اپنے 20 لوگوں کا تحفظ نہیں کر سکتے ایک سینٹرل پنجاب کے اندر بیٹھ کے, جو کہ خل کا یہ چولستان کا صحرا نہیں ہے. یا خریدا صاحبہ, مجھے تو لگ رہا تھا کہ علی ستپارہ ہمیں مل سکتا ہے 8000 میٹر کی بلندی سے, یہ زمین پہ پھرتے ہوئے 20 پریزائڈنگ افسر ہمیں نہیں مل پا رہے تھے. یعنی یہ اس طرح کا جوک کبھی آپ نے کسی بنانا ریپبلک میں بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا ہوگا جو ہمارے یہاں ہو گیا ہے. اور پھر فائرنگ ہوئی ہے سارا دن, ہلڑ بازی ہوئی ہے, لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں. یہ سارا کچھ کیوں ہوتا رہا؟ کیونکہ آپ کی ایگزیکٹو مشینری جو ہے وہ اپنا کام نہیں کرتی ہے, جس میں یہ آپ کا دیکھیں نا, جو الیکشن کمیشن کی جو غیر معمولی پریس ریلیز, وہ کہہ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے کہ میں چیف سیکرٹری کو اٹھا رہا ہوں, وہ ان اویلیبل ہوگا. ہاؤ کم, کیسے ان اویلیبل ہو سکتا ہے چیف سیکرٹری؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ بڑا یہ مذاق ہے. یہ بہت ویلڈ ہے, اور میرا خیال ہے کہ اسی بنیاد پر جو الیکشن کمیشن نے اتنے سخت اقدامات لیے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے سرکاری افسران کو لائن حاضر کروا لیا ہے, چیف سیکرٹری کو بلا لیا ہے, آئی جی پنجاب کو بلا لیا ہے, باقی ڈی پی او, ڈی سی او, آر پی او, ان کو معطل کرنے کے, سسپینڈ کرنے کے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت پنجاب کے خلاف چارج شیٹ ہے؟ جی بالکل چارج شیٹ ہے نا. الٹیمیٹلی یہ جو ایگزیکٹو ہے, یہ چیف منسٹر جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہے, اور پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں, یہ جو آئی جی ہے, جو چیف سیکرٹری ہے, یہ ایکچولی فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں جن کی سروسز رینڈر ہوتی ہیں پروونشل گورنمنٹس کو. تو دونوں چیف ایگزیکٹو, پرائم منسٹر بھی اور چیف منسٹر بھی, دونوں کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے کہ آپ کی ایگزیکٹو اتنی جو ہے وہ ناخلف ہے کہ وہ کام نہیں کر پا رہی ہے. اچھا, اس میں آپ شہباز شریف صاحب کے زمانے میں اگر جائیں تو بہت لوگ معطل ہوتے تھے, لائن حاضر ان کو کیا جاتا تھا, جیسے آپ نے کہا, ان کو سرزنش بھی ہوتی تھی. شہباز شریف صاحب تو اچھا خاصا دھوبی پٹکا لگاتے تھے ان کا, لیکن کچھ عرصے کے بعد بیک ٹو دی اسکوائر ون, وہ لوگ واپس ان سے زیادہ لیوکریٹو پوسٹنگ پر پوسٹ ہوئے ہوتے تھے. وہ کسی اور اس سے بڑے, یعنی اگر وہ پہلے 1 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے سرکاری, تو وہ 5 کنال کے گھر میں چلا جاتا تھا. وہ جنہوں نے جیو آرز بنائے ہوئے ہیں میلیبو آف کیلیفورنیا, وہ وہاں پہ شفٹ ہو جاتا تھا. یہ کام اگر کریں گے یہ, تو پھر یہ تبدیلی نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کے خلاف ایکشن لیا ہے تو ایک مثال سیٹ کریں, ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں, تاکہ ان کے افسروں کے کان کھڑے ہوں, ان کو پتا چلے کہ ہم نے لوئل ٹو دی اسٹیٹ ہونا ہے, ہم نے لوئل ٹو دی کنگ نہیں ہونا, ہم نے لوئل ٹو دی پولیٹیکل پروسیس نہیں ہونا. تو یعنی کہ امیر عباس صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف, وزیر اعظم کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, پھر وہ جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں, اب اس میں کارروائی جو ہے وہ ظاہری بات ہے, یہ اس قسم کا معاملہ ہے کہ ہم ان کے خلاف ایک پولیٹیکل, جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ڈسینٹ نوٹ تو ہو سکتا ہے, لیکن کوئی اور لیگل کارروائی, چونکہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر جو ہے ان کے پاس ایگزیکٹو رول نہیں ہے ڈائریکٹ. یہ آگے انہوں نے لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہوا نا, جو اپوائنٹنگ اتھارٹی تو ہے لیکن اپوائنٹی نہیں ہے یہ. اب جو ڈپٹی کمشنر کا کام ہے, جو براہ راست اس کا پروگیٹو ہے, اس کی جورسڈکشن ہے, اس کی جاب ڈسکرپشن ہے, وہ براہ راست اس کا ذمہ دار ہے. لیکن ویسے پولیٹیکل گورنمنٹ کے خلاف ایک ڈسنٹ نوٹ آ جاتا ہے اس طرح کے ماحول کے بعد, اور الیکشن بذات خود ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے. الیکشن کروایا اس لیے جاتا ہے کہ وہ حکومت کی اپروول ریٹنگ دے سکے یا حکومت کے فیلئر کو بتا سکے, اور لوگ ووٹ اگر حق میں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت اچھی ہے, اگر وہ ووٹ خلاف کرے تو اس کا مطلب ہے حکومت ناکام ہو گئی ہے. پوری دنیا میں ڈیموکریسی کی جسے لیٹر اینڈ اسپرٹ کہتے ہیں, اسپرٹ تو یہی ہے نا الیکشن, یہ حکومتوں کی اہلیت یا نااہلی کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے. تو اگر یہ ہار جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ ہے. بہرحال
बिल्कुल। जन अमजद साहब, मैं आपके पास यही सवाल लेके आऊंगी जो मैंने नवीद अब्बास साहब से किया है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई है, उनको लाइन हाजिर करने के जो फैसले हैं, क्या ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के खिलाफ, क्या ये वजीर आजम के खिलाफ चार्जशीट है? जन अमजद साहब। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि बेसिकली तो उन्हीं की नाकामी कह लीजिए, इनएफिशिएंसी कह लीजिए, या उनकी कनाइवेंस कह लीजिए। जब ये इंक्वायरी होगी तो पता लगेगा कि क्या उनको वाकई किसी ने अहकामात दिए हुए थे, कुछ कहा हुआ था, या ये लोकलाइज था कि वहां पे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही जो लोग थे उन्होंने मिली भगत कुछ की है। ये इंक्वायरी बड़ी जरूरी है इस लिहाज से कि जब इनकी गर्दनों पे, मिसाल के तौर पे आपने चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुला लिया, तो अगर उनको चीफ मिनिस्टर ने अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दी हुई है तो वो बताएंगे फिर कि जनाब हम क्या करें, हमें तो ये इशू इस तरह हमें कहा गया, तो वो फिर लाजमन चीफ मिनिस्टर जो है उसको म्यूजिक फेस करना होगा। और अगर कुछ ना भी हो तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल डिबैकल होगी। लिहाजा इंक्वायरी करके तो ये जरूर एस्टेब्लिश करना चाहिए कि इसमें किस लेवल पे पॉलिटिकल हाथ था, लोकलाइज था या ये वहां पे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व था। मेरा अपना अंदाजा है कि ये लोकलाइज्ड है, डिवीजन लेवल वगैरह पे कुछ हुआ होगा। उसकी वजह ये लेकिन है, मरियम नवाज तो इल्जाम लगा रही थी कि डायरेक्ट जो वजीर आजम के मातहत आती हैं एजेंसियां, वो मुलव्विस थी, नंबर 1, और वजीर आजम ऑफिस से जो है धांधली की हिदायत मिल रही थी। देखिए, बात यह है कि अगर मरियम के पास कोई ऐसे शवाहिद है तो वो भी इलेक्शन कमीशन में दे दें, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं इस चीज को अगर सच समझूं तो फिर बड़ी हमाकत है कि प्राइम मिनिस्टर अगर दे रहा था तो वो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्शनों में क्यों नहीं दे रहा था, वो सिर्फ डस्के में जाके 20 स्टेशनों में ही उसने देनी थी। तो ये एक अहमकाना सी बात है जो कि मतलब कहने को तो जो मुंह में आता है ये लोग कह देते हैं, लेकिन वो समझ मानती नहीं। अगर आप तजिया करें तो बात यह है कि डस्का के 20 स्टेशन ही उन्होंने जीतने थे, फिर बाकी भी पंजाब में या दूसरी जगहों पे हो सकता था, केपीके में हो जाता। नौशहरा में सीट आ रहे हैं जो कि उनकी अपनी थी, वहां भी ये काम कर लेते। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने हाई लेवल पे ये किस्सा हुआ है, लेकिन वो चूंकि मरियम ने सच कभी नहीं बोला तो उसके लिए ठीक है, हम कबूल कर रहे, सुनने के लिए तैयार हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये तब्दीली किस तरह से आई है? आपने कहा इलेक्शन कमीशन का तारीखी फैसला है, तारीखी इकदाम लिया गया है। इस वक्त पूरे मुल्क में जो एक प्रिवेलिंग राय है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा जबरदस्त काम किया है और बड़ा तारीखी कदम लिया है, लेकिन ये किस तरह पॉसिबल, किस तरह हुआ है? मेरे ख्याल 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि जो बहुत प्रेवलेंट पब्लिक मूड है ना जी, वो इलेक्शन कमीशन के बारे में उसकी जो राय है, वो इलेक्शन कमीशन को भी मालूम है कि पब्लिक उसके बारे में बहुत ज्यादा कोई एतमाद की फिजा नहीं है। वो नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन ने कोई अच्छा काम कर सकता है या उसने किया है। हालांकि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने 12 अच्छा काम भी किया है, लेकिन बिलअमूम उसके बारे में तो इलेक्शन कमीशन इस बारे में सेंसिटिव था कि उन्हें ये साबित करना है कि वो ठीक से काम कर सकते हैं और अपनी अथॉरिटी को असर्ट कर सकते हैं। अहमद बिलाल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं। तो अहमद बिलाल महबूब साहब का तफसीली जवाब यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक प्लीज। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी अहमद बिलाल महबूब साहब, जवाब मुकम्मल कीजिएगा। जी, पहली बात तो मैं यही कह रहा था कि अवामी मूड इतना ज्यादा मौजूद था कि इलेक्शन कमीशन को इस बात का एहसास था कि उन्हें कुछ करना है। दूसरी बात यह है कि हम बचपन में फिजिक्स में पढ़ा करते थे ना कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। अमल, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ जी हाँ, तो बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन का जो रिएक्शन सामने आया है उसकी वजह यह है कि 1977 के बाद गालिबन ये पहला मौका है कि इस तरह से कोई मुनज़्ज़म अंदाज में इलेक्शन डे पे रिगिंग हुई हो। देखिए, प्री पोल रिगिंग की बात होती रहती है, पोस्ट पोल रिगिंग की बात होती रहती है, राइट ऑन द डे ऑफ इलेक्शन इस तरह से मुनज़्ज़म अंदाज में इलेक्शन का जो अमला है उसके थ्रू चीजों को तब्दील करने की कोशिश ये पहली दफा हुई है। तो इतनी ब्लेटेंट एफर्ट थी कि उसके मुकाबले में मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन अगर कुछ इससे कुछ नरमी बरतता तो इलेक्शन कमीशन की रही सही जो साख थी वो भी खत्म हो जाती। और ये भी एक बात है यानी कि एक हो गया पब्लिक प्रेशर, दूसरा हो गया अखलाकी दबाव।
दूसरा अखलाकी दबाव है, और तीसरी बात यह है कि गालिबन ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद शायद ये पहला मौका है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदलिया के अलावा किसी और ब्रांच से आए हैं। यानी ये फॉर्मर सिविल सर्वेंट हैं जो सिविल मामलात को, सर्विस में क्या होता है, इस सारे अमूर को अच्छी तरह जानते हैं। और बार बार ये कहा जाता रहा कि तमाम अदब के साथ कि हमारे जो जज साहबान हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में इतने वो जो समझिए कि एफिशिएंट नहीं होते, इतने इफेक्टिव नहीं होते। तो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का एक सीनियर सिविल सर्वेंट होना, माजी में ग्रेड 22 के ऑफिसर थे, रिटायर होकर इधर आए हैं, तो ये भी मेरे ख्याल में एक बड़ा सबब बना है कि अब ये इलेक्शन कमीशन एक कोई मुकदमे नहीं सुनता, अब ये एक्शन भी करता है, असर्ट करता है। तो ये भी एक सबब रहा। मेरे ख्याल में ये 3 असबाब हैं इन चीजों के। अमीर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं इस तब्दीली की, इस खुशगवार तब्दीली की क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या तहरीक इंसाफ का नया पाकिस्तान इसकी वजह? वजूहात मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन में एक तो है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जारी बात आ चुके हैं। वो खुद सिविल सर्वेंट रहे हैं, वो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और बहुत सारे अहम ओहदों पर रहे हैं जी। मेरा ख्याल है शायद ये उनके लिए भी एक लिटमस टेस्ट था। उन्होंने भी अपने आप को ये साबित करना था कि वो इस ओहदे के लिए अहल है या नहीं। और जो 2023 का जनरल इलेक्शन जिसमें मारा मारी होगी, जिसमें सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे और एक इतना मैसिव इलेक्टोरल प्रोसेस आपके मुल्क में शुरू होगा, ये वो कैसे निभा सकते थे अगर ये एक NA-75 में आज फेल हो जाते? तो मेरा ख्याल है कि उनको खुद ये रियलाइजेशन हुई है कि उनको NA-75 के इस एक इलेक्शन के अंदर ये साबित करना है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसमें मसल्स हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर कुछ से है। ये एक बिल्कुल एक मुर्दा बेजमीर किस्म का इदारा नहीं है रियासत का। लेकिन जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रेडिट ले रही है कि जी इदारे आजाद हो गए हैं और ये नए पाकिस्तान की बदौलत है, आप PTI गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं देंगे इसका? ये किस बात है? जो 20 लोग गायब हुए हैं वो मैंने और आपने तो जाके गायब नहीं किया ना। अहमद साहब से या जनरल अमजद साहब तो नहीं गए ना हमको गायब करने के लिए। वो कहाँ चले गए 20 लोग? तो बहरहाल जो जिसके पास कोहर्सिव मेयर होता है वो कौन है? वो तो हुकूमत वक्त होती है। कोहर्सिव मेयर, फोर्स, यूज ऑफ फोर्स, कोहर्सिव मेयर, ये मैं आप या कोई और तो नहीं कर सकता। अच्छा, जो ऑपोजिशन है ठीक है, वो भी बहुत तगड़ी है, नून लीग है, बड़ी बहुत वो डीप रूटेड है इस इलाके के अंदर, पूरे सेंट्रल पंजाब में। लेकिन वो 1, 2, 4 पोलिंग स्टेशन के ऊपर वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज ताल्लुकात की बुनियाद पे, प्री पोल तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, उनको वो फेवर दे सकता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रोसेस स्लो कर सकता है, वोट रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन वो गायब क्यों करेंगे भाई? इट डज नॉट मेक एनी सेंस। जो सेंस बनती है, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन जो सेंस बनती है वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की तरफ से बनती है। ठीक है। और अमीर अब्बास साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन में तब्दीली आई है, जो इलेक्शन कमीशन ने अपने मसल्स को एक्सर्ट भी किया है और असर्ट भी किया है, ये आप क्या देख रहे हैं कि वन टाइम इवेंट है, इसके बाद ये प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगा, या इसके बाद इलेक्शन कमीशन में एवोल्यूशन का एक नया सफर जो है ये उसका नुक्ता आगाज है, या ये एक वन टाइम इंसिडेंट है बस? मेरा ख्याल है, मैं इसको समझता हूँ कि ये एक नी जर्क रिस्पॉन्स जिसको आप कहते हैं, ठीक है, ये एक नी जर्क रिस्पॉन्स है। अब हमने इस रिस्पॉन्स को सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना है, नी जर्क रिस्पॉन्स को सिस्टम में इनकलकेट करना है। ये है रियासत की कामयाबी। इस तरह रियासतें चलती हैं, इवॉल्व होती हैं, प्रोग्रेस करती हैं, रिफॉर्म करती हैं, ट्रांसफॉर्म करती हैं। अब आगे भी तो देखें ना, अभी तो 2.5 साल पड़े हुए हैं, हो सकता है इन 2.5 सालों में कुछ और बाई इलेक्शन आ जाएं, तबय्युम बात भी होती रहती है, हादसा भी होते रहते हैं। जैसे ये 9 हल्कों पे हुआ है तो अगले 2.5 सालों में भी आ सकते हैं। फिर आप देखें, अभी बलदियाती इंतखाबात इसी 2021 में होने जा रहे हैं आपके मुल्क में, और बड़े अहम बलदियाती इंतखाबात होंगे, क्योंकि वो बलदियाती इंतखाबात फिर 2023 के इलेक्शन जो है उन पे भी उसकी ग्राउंड लेवल करेंगे। बिल्कुल जी, जो बलदियाती हुकूमतें होंगी, जो बलदियाती नुमाइंदे होंगे, वो अब जो जिस तरह काम करेंगे 2023 में वो ट्रांसलेट करेंगे जनरल इलेक्शन के नताइज को। लिहाजा इलेक्शन कमीशन के सामने आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज अहेड जिसे आप कहते हैं,
تو میرا خیال ہے کہ اب چیف الیکشن کمشنر کو جتنی ان کو پذیرائی مل رہی ہوگی، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، اور حلقوں سے بھی مل رہی ہوگی کہ بھائی آپ نے ایٹ لیسٹ آپ ٹوتھ لیس نہیں ہیں، آپ نے دکھایا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. صحیح. اور یہ اس سے ایک چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہمارے ادارے کام کرنا چاہیں تو کر تو سکتے وہ ہیں. ان نامساعد حالات میں بھی بالکل کر صحیح سکتے بات، ہیں. بالکل اس پولیٹیسائز اور پولرائز سوسائٹی میں بھی کام کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں. ہاں، یہاں پر فخر الدین جی ابراہیم یاد آ رہے ہیں، خدا انہیں جنت نصیب کرے. وہ 2018 کے الیکشن کے بعد جب ان پہ بہت تنقید ہوئی تھی تو انہوں نے اسی طرح وسائل کی کمی کا جو ہے وہ ذکر کیا تھا. جناب امجد شعیب صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گی. آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کریڈٹ دیں گے؟ کیونکہ گورنمنٹ یہ کریڈٹ لے رہی ہے کہ دیکھیں جی الیکشن کمیشن نے جو اتنا زبردست فیصلہ دیا ہے، آزاد غیر جانبدارانہ، یہ نئے پاکستان کی بدولت ہے جہاں پہ ادارے آزاد ہیں. لیکن ایک طرف فیصلے کو پہلے ویلکم کیا، لیکن اب فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں. تو یہ دو سوالات ہیں جناب شعیب صاحب آپ سے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے وہاں بدنظمی ہوئی یا لوگ اغوا ہوئے یا جو بھی ہوا، وہ ڈسکریڈٹ بھی انہیں کو جاتا ہے. اور الیکشن کمیشن کے جو فیصلہ آیا ہے اس پہ انہوں نے اگر پریویل ہونے کی کوشش نہیں کی یا اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی تو اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. لیکن یہ مجھے واضح پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش کی اور وہاں سے ناکام ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے منہ نہیں لگایا. یہ اس وقت میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر انہوں نے نہیں کی کوشش تو ٹھیک ہے، انہوں نے ادارے کا اپنا ایک تقدس رکھا. اصل چیز جو ہے مجھے جو سمجھ لگتی ہے وہ آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو پروسیس شروع ہوا اس دن رات کو جب الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز ایک ایشو کی. جی. پریس ریلیز سے نظر آتا تھا کہ الیکشن کمیشن خاصا پریشان ہے اس لحاظ سے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو بالکل منہ نہیں لگا رہا جو پروونشل سیٹ اپ ہے، جو جیسے چیف سیکرٹری غائب ہو گئے یا کوئی اور، تو بڑی بے بسی نظر آ رہی تھی. اور مجھے لگتا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر لازمن اس پہ تلملا رہے ہوں گے کہ میری ذمہ داری ہے اور جو میرے پاس ذرائع ہیں وہ دیکھیں وہ کس طرح مس بہیو کر رہے ہیں کہ وہ کوئی یعنی ہیلپ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو ایک تو یہ چیز تھی جس سے مجھے نظر آتا تھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ریئیکشن آئے گا. دوسری بات یہ تھی کہ اس پہ پبلک اپروچ بڑی تھی کیونکہ ایک ہی کانسٹیٹوئنسی تھی، ایک ہی جگہ پہ ہوا اور ہر چینل پہ ہر جگہ میڈیا میں ایک ہی ڈسکشن تھی کہ جناب یہاں سے بندے کدھر چلے گئے. تو یہ بھی ایک ایشو تھا کہ جناب پبلک اپروچ بہت ہے، آپ نے کہیں نہ کہیں اس کو سیٹسفائی کرنا ہے. اور پھر ایشو بڑا آبویس تھا، جو لوگ غائب ہوئے وہ اتنا آبویس تھا. اگر وہ یہ کہیں کہ جناب ہم دھند کی وجہ سے فوگ تھی ہم نہیں پہنچے، لیکن فوگ کی وجہ سے ٹیلی فون کیسے بند ہو گئے؟ تو رابطہ کہیں تو ہونا چاہیے تھا. تو آپ نے ایک یہ دیکھا کہ اس چیز کی وجہ سے لوگ بھی یوں لگ رہا تھا کہ ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی. تو اتنا آبویس ہونے کے بعد اگر الیکشن کمیشن کچھ نہ کرتا تو اس کی کریڈیبلٹی بالکل تباہ ہو جاتی. تو اس وجہ سے یہ بڑا ضروری تھا کہ وہ جو رات کی بے بسی ان کی جس میں انہوں نے پریس ریلیز ایشو کی اس کا بھی مداوع کریں تاکہ آئندہ لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں، اور پھر آگے اتنے آبویس چیز ہے تاکہ پبلک کے سامنے کچھ کریڈیبلٹی بھی رہے. تو یہ تب ہوا. لیکن جب یہ پورے ملک میں ہوں گے الیکشن اور اس وقت اس طرح کی چیزیں ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آرمی غالباً اس طرح کی سیکورٹی اس طرح الیکشن میں نہیں آنا چاہے گی. وہ اسٹے اوے کریں گے کہ جی ہم کنٹونمنٹ میں رہتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن ہوگی تو ہمیں کال کریں ہم پہنچ جائیں گے، لیکن ہم پولنگ بوتھ پہ یا اندر یا باہر ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر صوبے میں اپنی پولیس ہے، اپنے ہی لوگ ہیں، تو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. تو اس صورت میں کتنا یہ ہینڈل کر سکے گا الیکشن کمیشن، کتنی دنیا کو اندر بند کرا سکے گا، کتنوں کو یہ کروا سکیں گے وہاں سے برطرف، یہ چیزیں جو ہیں یہ وقت بتائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ مشکل ہوگا. ایک آدھ کے لیے تو ٹھیک آپ یہ سب کچھ کر جاتے ہیں. ٹھیک، ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. جناب شعیب صاحب، احمد بلال محبوب صاحب اور امیر عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کچھ مزید اہم سوالات کریں گے اور سینٹ انتخابات کے حوالے سے کہ اوپن بیلٹ سے ہونے ہیں یا سیکرٹ بیلٹ سے، اس پہ بھی سپریم کورٹ نے اپنی رائے جو ہے وہ محفوظ کر لی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا اہم جو ایک رائے ہے وہ سامنے آ سکتی ہے آنے والے دنوں میں. ول ٹاک اباؤٹ دس کوشچن اباؤٹ دس آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس.
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये फैसले को पहले इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने वेलकम किया, लेकिन उसके बाद कहा कि इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना, क्या ये दुरुस्त इकदाम होगा? और आप क्या समझते हैं कि जो आज ECP का फैसला आया है, क्या ये PTI के बयानिए के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ एक बड़ा सियासी धचका है? देखिए, अगर तो PTI इस फैसले को बड़ा खुशदिली से कबूल कर लेते और जिस तरह से वो इस फैसले के आने से पहले कह रहे थे कि हम फैसले को कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और फिर शायद खुद भी इलेक्शन कमीशन को ये पेशकश करते कि हम ये जो इंतज़ामी मशीनरी है जिनसे ये इस तरह के वाक़यात सरजद हुए हैं, हम इनके खिलाफ एक्शन लेने में आपके साथ हैं, या वो खुद से भी कोई इनिशिएटिव लेने की कोशिश करते, तो मेरे ख्याल में इसका क्रेडिट वो अपने हिस्से में ले सकते थे। लेकिन इन्होंने इस फैसले के आने के बाद जो ये फैसला किया है कि इस फैसले को हम चैलेंज करेंगे अदालत में जाके, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इसका क्रेडिट लेने की जो अपॉर्चुनिटी है वो तो लूज कर दी है। देखिए, पहले भी इसका क्रेडिट लेने की पॉसिबिलिटी इसलिए कम थी कि ये जो मुनज़्ज़म तौर पे लोग गायब हुए हैं, तो इसके ऊपर तो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा था कि हुकूमत की ही किसी न किसी सतह पे ज़रूर मदाखलत मौजूद है। लेकिन चलिए, उसके बारे में फिर भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते कि शायद ये बहुत ऊपर की सतह पे नहीं है, ये शायद मकामी सतह पे ही है। लेकिन अब जबकि बिल्कुल टॉप की सतह पे ये फैसला हो गया है कि हमने इसको चैलेंज करना है, तो उससे फिर मेरे ख्याल में उनके बयानियों को नुकसान पहुंचता है जो वो फेयर इलेक्शन के लिए, फ्री इलेक्शन के लिए हमेशा कहते रहे हैं। अब इसको चैलेंज करने के बाद ये मामला ये भी खतरनाक हो गया और खतरे में पड़ गया 18 तारीख को इलेक्शन का होना, क्योंकि अगर ये अदालत में ये तूल खींच गया तो फिर जाहिर है 18 तारीख को कोई स्टे ऑर्डर मिल गया, तो उस सूरत में ये सारी जो चीजें हैं जो इलेक्शन कमीशन के आने से एक उम्मीद पैदा हुई है कि सिस्टम बेहतर हो चला। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है ना कि क्या इस किस्म के मामलात में भी सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए? मैं तो जाती तौर पर समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को जितना मुमकिन हो इलेक्शन कमीशन को फ्री हैंड देना चाहिए। ये उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी है। हमारे आइन में ही लिखा हुआ है कि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। बल्कि अभी चंद दिन पहले जो समाअत हुई थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कि कुछ मुअज़्ज़ज़ जजों ने ये कमेंट पास किए थे कि ये स्लीपिंग जायंट है, उठो जागो। तो मेरे ख्याल में अब वो चूंकि ये जागने के आसार हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को इसको जगह रहने देना चाहिए और इसको एनकरेज करना चाहिए कि खुद से फैसले करे और हर चीज सुप्रीम कोर्ट में आकर लैंड कर जाए और फिर सारा बोझ सुप्रीम कोर्ट पे पड़े, ये भी मुनासिब नहीं है। इसके अंदर भी जज मौजूद हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जहांदीदा लोग हैं, तो मेरा ख्याल उनको मौका देना चाहिए जहां तक हो सके। यही सवाल मैं लेके जाना चाह रही हूँ अमीर अब्बास साहब की तरफ। अमीर अब्बास साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ हर मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, चाहे वो सेनेट के आईनी इलेक्शन का मामला हो, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में ले गए, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी राय जो है वो फिलहाल महफूज कर ली है। अब ये NA 75 डस्का का मामला, इलेक्शन कमीशन का फैसला, उसको चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ये जो तरीका है ये दुरुस्त है कि हर चीज को आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उसके कंधों पे डाल रहे हैं और वहां से मामला सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जहां तक इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने वाला मामला है तरीके इंसाफ का, तो ये तो मेरा ख्याल है तस्लीम कर रहे हैं कि देयर वाज समथिंग फिशी, इलेक्शन में गड़बड़ थी। जब आप कहते हैं कि आप तब्दीली लेकर आए हैं, जब आप कहते हैं कि आपने पंजाब को बदल दिया है, जब आप कहते हैं कि आप चैंपियन हैं रियासत मदीना के और आपने कोई एहसास प्रोग्राम शुरू कर दिया और आपने फलाना टिमकाना पता नहीं क्या क्या कुछ शुरू कर दिया, फिर आप कहते हैं कि हमने पंजाब में वसीम अकरम प्लस जैसा चीफ मिनिस्टर लाके दिखा दिया है, तो अब आप तो कह रहे हैं ना आपने काम किया है ना भाई, तो फिर घबरा क्यों रहे हैं आप? फिर फेस करें आप इलेक्शन को। क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो कहना चाहिए कि हमारा एक दफा छोड़ के 50 दफा रिपोल करवाओ। हमने इतना अच्छा काम किया 2.5 साल में कि हमें तो परवाह ही नहीं किसी बात की। आप क्यों घबरा रहे हैं? इसका मतलब आपको पता है ना कि आपने जक मारी है 2.5 साल में। आपका वसीम अकरम प्लस जो है वो डिजास्टर है। आप पढ़ चुके हैं नविश्ता दीवार,
یہ ڈیزاسٹر، یہ وہ ٹائٹینک کا کیپٹن ہے غریدہ صاحبہ جو سامنے نظر آ رہا ہے گلیشیئر، اور یہ سیدھا جہاز گلیشیئر میں جا کے چھوڑنے والا ہے. اب آپ بھاگ رہے ہیں تو کیوں بھاگ رہے ہیں بھائی؟ آپ کھڑے رہے نا میدان میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جا کے چیلنج کرنے کا فیصلہ غلط ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں چیلنج کرنا چاہیے، فیس کرنا چاہیے فیلڈ میں جا کے. جی دیکھیے، لیگلی تو ظاہری بات ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ جسٹس ڈسپینسیشن کی ایک الٹیمیٹ اتھارٹی، الٹیمیٹ فورم ہے. ابھی ٹرمپ کا معاملہ بھی دیکھیں، اس کے جو ایسٹس ڈیکلریشن کا تھا، ٹیکس ڈیکلریشن کا سوری، وہ سپریم کورٹ میں گیا ہے. وہ جاتے ہیں معاملات پوری دنیا میں جاتے ہیں. یہاں تک کہ الیکشن فراڈ کا معاملہ ٹرمپ جو ہے عدالتوں میں لے کر گئے، لیکن عدالتوں نے اس کو جو ہے ڈسکارڈ کر دیا. تو مورلی یہ تحریک انصاف کے لیے یہ ویک فوٹنگ پہ اس کو لے کر آئے گی کہ آپ الیکشن کمیشن، آپ نے خود پہلے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو قبول کریں گے، تو آپ قبول کریں. آپ میرا نہیں خیال کہ اس سے لیگل آپشن ضرور ہے ان کے پاس، اس کو کوئی نہیں ڈرائی کر سکتا وہ سپریم کورٹ میں جائیں، لیکن مورلی یہ چیز ان کے خلاف جائے گی. جناب امجد صاحب، یہی آخری سوال آپ سے کہ سپریم کورٹ جانا، چیلنج کرنا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کا، الیکشن کمیشن کا، کتنا درست ہے یا غلط ہے؟ جی میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، یہ تحریک انصاف سے زیادہ اس انڈیویجول کا جو ہارا ہے اس نے اعلان کیا تھا کہ جی میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس سے ریزننگ وغیرہ لی ہے، سنی ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ایسے ریزنز دیے ہوں، کیونکہ انڈیویجول کا رائٹ ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو انڈیویجول تو جا سکتا ہے سپریم کورٹ. سو وہاں سے شروع ہوئی ہے بات، جبکہ کینڈیڈیٹ نے کہا کہ جناب جیسے ہی فیصلہ ہے، اس نے کہا جی میں تو سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں. لیکن اس کو پی ٹی آئی نے اون کر لیا نا، اس کو پی ٹی آئی نے بطور سیاسی جماعت اون کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ فیصلہ. وہاں پہ انہوں نے کیبنٹ میٹنگ کی ہے، اور کیبنٹ میٹنگ میں میرا خیال ہے اس شخص کو پیش کیا، ڈسکس ہوا ہے، اینڈ دے مسٹ ہیو فاؤنڈ کے باقی کچھ. لیکن جو میرا اپنا اندازہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کو اعتراض ہو سکتا ہے، وہ جو ان کے آفیسرز ہلائے کیے ہیں، نکالے ہیں، وہ تھوڑا آربیٹری ایکشن لگتا ہے، اس میں ضرورت ہوگی انکوائری کی. جیسے برطرف جیسے لوگوں کو معطل کیا، تو وہ معطل کرنے کا ایکشن بھی کسی انکوائری کے بعد ہو سکتا کرنے کا، یہ ان کی اپنی سوچ ہوگی. لیکن الیکشن کمیشن کا اختیار اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، کوئی اس میں ایسی یعنی رکاوٹ نہیں ہے ان کے اوپر، لیکن چیلنج ہو سکتا ہے. یہ چیلنج کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ افسر جن کو معطل کیا وہ خود بھی چیلنج کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو کورٹ میں آ سکتے ہیں کہ جی ہمیں غلط معطل کیا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ چاندر شعیب صاحب، احمد بلال محبوب صاحب اور امیر عباس صاحب. بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن رہی اور چیزیں کھل کے سامنے آئیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کتنا درست ہے اور اب اس کے آئندہ کے آنے والے دنوں پر اثرات کیا ہو سکتے ہیں، سیاسی اور انتخابی اثرات بھی. یہ تھا آج کا پروگرام. آج کی کمنگ ویک آن منڈے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.